नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेठ जे सोनावाला हाईस्कूल में अमदावाद थी हूँ परेश पटेल धोरण 12 कॉमर्स विद्यार्थीओं आ विडियो में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आंकड़ाशास्त्र विषय में सूचकांकनो 11मो विडियो अपनी समक्ष रजू करूँ छूँ। तेमां छे जीवन निर्वाह खर्चनो सूचकांक। तेनी आपणे थियरी आज शीखीशुं। जीवन निर्वाह खर्चनो सूचकांक भावमां थती વધઘટને લીધે સમાજના જુદા જુદા વર્ગના લોકોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં થતા ફેરફારો માપવા અને તેનો અભ્યાસ કરવા માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના કરવામાં આવે છે। એટલે રોજબરોજ લોકોનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં વધઘટ થતી જોવા મળે છે। સમાજમાં કોઈ એક વર્ગના લોકોના કોઈ એક સમયે જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં આધાર વર્ષની સરખામણીમાં चालू वर्षे थता सापेक्ष टकावारी फेरफार दर्शावता आंक ने जीवन निर्वाह खर्चनो सूचकांक कहेवामां आवे छे। एटले के समाजनो कोई एक ज वर्गना लोकोने ध्यानमां लेवामां आवे छे अने आधार वर्षनी सरखामणीमां चालू वर्षे तेना जीवन निर्वाह खर्चमां केटला टका फेरफार थयो छे। एटले गया वर्षे आधार वर्षे तो आपणे 100% सूचकांक ज होय छे अने चालू वर्षे धारो के 110% थयो तो 10% जीवन निर्वाह खर्च में वधारो थयेलो जोवा मळे छे। तो ते छे आपणे सूचकांकनी गणतरी माटेनो उपयोग छे। एनो जीवन निर्वाह खर्चना सूचकांक समाजना जुदा जुदा वर्गो अने प्रदेशना लोको माटे अलग अलग तैयार करवामां आवे छे। दाखला तरीके एक कुटुंब द्वारा वर्ष 2012 में पोताना जीवन निर्वाह पाछळ मासिक 15,000 खर्चवामां आवे छे અને તે જ કુટુંબ તે જ પ્રકારની જીવનશૈલી ધરાવતું હોય તો વર્ષ 2014માં જીવન નિર્વાહ માટે માસિક રૂપિયા 18,000 ખર્ચવામાં આવે છે। હવે 2012 છે એ આધાર વર્ષ છે, તેમાં માસિક રૂપિયા 15,000 અને ચાલુ વર્ષે 2014માં જોઈએ તો 18,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે। તો કેટલા ટકા ખર્ચ વધ્યો તો જોઈએ તો એનું સૂત્ર છે I બરાબર P1 ભાગ્યા P0। એટલે આપણે જે પહેલાં સૂત્ર જે હતું સૂચકાંકનું તે સૂત્ર છે ગુણ્યા 100। 18,000 ભાગ્યા 15,000 ગુણ્યા 100 બરાબર તમને 120। એટલે ગયા વર્ષની એટલે કે આધાર વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષમાં 120 માઇનસ 100 એટલે 20% જેટલો વધારો જોવા મળે છે। આજે આપણે થિયરીની ચર્ચા કરવી છે, ત્યારબાદ આપણે તેના દાખલાઓની પણ ચર્ચા કરીશું। જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના। तो शा माटे आ सूचकांकनी रचना करवामां आवी तो तेनो सौ प्रथम छे हेतु। हेतुनुं स्पष्टीकरण करवुं जोईए। समाजना कया वर्गना लोको माटे आ जीवन निर्वाह खर्चनी रचना करवामां आवी छे ते नक्की करवुं जोईए। धारो के कोई कामदार वर्ग होय तो कामदार वर्ग माटेनो सूचकांक छे। तवंगर वर्गना लोकोनी जरूरियातो माटे अलग अलग बनाववामां आवे छे, कारण के कामदार वर्ग अने तवंगर वर्ग ए बंने जे जीवन जरूरियात है, जीवन निर्वाह खर्च है, ए बंने अलग अलग होय छे। दाखला तरीके अनाजनो भाव वधारो छे ए तवंगर वर्गना लोकोना जीवन निर्वाह खर्च पर वधु असर करतो नथी, कारण के तेनी पासे एक अनाजनो स्टॉक पण होय छे अने ते पैसे टके नाणामां सुखी पण होय छे। परंतु ज्यारे कामदार वर्गना लोको माटे अनाजनो भाव वधारो ए खूब ज असर करे छे, कारण के तेणे रोजे रोज लई अने खावानुं होय छे। आथी जीवन निर्वाह खर्चना सूचकांकनी रचना माटेनो हेतु स्पष्ट करवो जरूरी छे। त्यारबाद जोईए तो कौटुंबिक अंदाजपत्र तपास। जे वर्गना लोको माटे जीवन निर्वाह खर्चनो सूचकांक तैयार करवानो होय ते वर्गना कुटुंबोमांथी यादच्छिक रीते, यादच्छिक एटले आपणे पसंद नथी करवानो, यादच्छिक रीते अमुक कुटुंबोनो निदर्श એટલે નમૂનો મેળવવામાં આવે છે। નિદર્શમાં પસંદ થયેલા કુટુંબોના બજેટનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે અને તેઓ દ્વારા વપરાશ કરવામાં આવતી જુદી જુદી વસ્તુઓની યાદી, વસ્તુ વપરાશનું પ્રમાણ, છૂટક ભાવની યાદી, વપરાશ માટે કરવામાં આવતો ખર્ચ અને ખરીદીના સ્થળ વગેરે અંગે માહિતી મેળવવામાં આવે છે। એટલે આ બધી માહિતી મેળવી આપણે કોઈ પણ યાદચ્છિક રીતે કોઈ કુટુંબોને પસંદ કરવાના છે અને તેના બજેટનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે અને તેના આધારે જે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર બનાવવામાં આવે છે। આ તપાસની માહિતી બધી ખોરાકની વસ્તુઓ, કપડાં છે, મકાન ભાડું, બળતણ, વીજળી, પરચુરણ ખર્ચ હોય
તે બધા ખર્ચાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને તેનો અંદાજપત્ર દ્વારા તેનો સૂચકાંક મેળવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો આધાર વર્ષ. હવે આ જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક છે તેમાં આધાર વર્ષ સામાન્ય રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય વર્ષ એટલે શું? આ સામાન્ય વર્ષ પસંદ કરવું. સામાન્ય વર્ષ એટલે કોઈ અસામાન્ય વર્ષ ના હોવું જોઈએ, એટલે કે અનિચ્છનીય ઘટના, અભૂતપૂર્વ ઘટના બનેલી હોવી જોઈએ નહીં. આ વર્ષ એકદમ સામાન્ય હોવું જોઈએ. સામાન્ય વર્ષના છૂટક ભાવને આધાર વર્ષના ભાવ તરીકે લઈ પ્રત્યેક વસ્તુ માટે ભાવ સાપેક્ષ નીચે પ્રમાણે મેળવવામાં આવે છે. ભાવ સાપેક્ષ I બરાબર P1/P0 ગુણ્યા 100. એટલે આ આપણું સૂચકાંકનું સૂત્ર બન્યું. એટલે સૂચકાંકનું સૂત્ર સૌપ્રથમ મૂકી અને આપણે તેને સૂચકાંક I શોધવાનો રહે છે. સરેરાશ જુદી જુદી વસ્તુઓના ભાવ સાપેક્ષ પરથી એક સામાન્ય ભાવ સાપેક્ષ મેળવવાનો જરૂરી છે. આ માટે યોગ્ય સરેરાશનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે ગુણોત્તર મધ્યક સૂચકાંક રચના માટે શ્રેષ્ઠ સરેરાશ છે. આપણે લાસ્પેયર, પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક શોધ્યો. તેમાં જે ફિશરનો સૂચકાંક હતો તે શ્રેષ્ઠ સરેરાશ ગણાય છે, પરંતુ તેની ગણતરી અઘરી હોય. વ્યવહારમાં સૂચકાંકની રચના માટે ભારિત સરેરાશ પ્રચલિત છે. યાદ રાખજો, આપણે કારણ કે જુદી જુદી વસ્તુઓનું જીવનમાં મૂલ્ય, તેનું મહત્ત્વ, અગત્યતા, ઇમ્પોર્ટન્સ અલગ અલગ હોય છે. જુદી જુદી વસ્તુની અગત્યતા અલગ અલગ હોય છે. તેથી જુદી જુદી વસ્તુને જીવનમાં ભાર આપવામાં આવે છે, જુદા જુદો ભાર આપવામાં આવે છે. સૂચકાંક અને ભારનો ગુણાકાર કરી આપણે શીખ્યા હતા સિગ્મા ગુણ્યા ભાર શોધ્યો હતો અને તેના આધારે આપણે સૂચકાંકની ગણતરી કરી. તે ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ભાર. જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની રચના માટે પસંદ થયેલી જુદી જુદી વસ્તુઓનું મહત્ત્વ એક સરખું હોતું નથી. તેથી વસ્તુઓના મહત્ત્વના પ્રમાણમાં જે આંક નક્કી કરવામાં આવે તેને ભાર કહેવામાં આવે છે. આવા ભાર બે પ્રકારના છે. એક ગર્ભિત ભાર અને સ્પષ્ટ ભાર. હવે ગર્ભિત ભારની વાત કરીએ તો ભાર આપવાની આ પરોક્ષ પદ્ધતિ છે, સીધી રીત નથી, આડકતરી રીત છે ગર્ભિત ભાર. આ પદ્ધતિ મુજબ સૂચકાંકની રચનામાં કોઈ વસ્તુની જેટલી જાત પસંદ કરવામાં આવે તેટલો તેનો ભાર ગણાય છે. ધારો કે 50 વસ્તુ પસંદ કરી તો 50 વસ્તુને આપણે ક્રમ આપવાનો છે. 1 નંબરનો ભાર, 2 નંબરનો ભાર, 3 નંબરનો, તેવી રીતે સૌથી છેલ્લે 50 નંબરનો ભાર આપવામાં આવતો હોય છે. આ પ્રકારના ભારને સંખ્યામાં દર્શાવી શકાતો ન હોવાથી આ પદ્ધતિને ગર્ભિત ભારની પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. હવે આ ભારને ઘણી વખત સંખ્યામાં દર્શાવી શકાતો નથી, એટલે તેને ગર્ભિત ભાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું છે સ્પષ્ટ ભાર. એટલે ભાર આપવાની આ પ્રત્યક્ષ રીત છે. વસ્તુના મહત્ત્વના પ્રમાણમાં તેનો ભાર સ્પષ્ટ રીતે સંખ્યામાં દર્શાવવામાં આવે છે. ગર્ભિત ભારમાં કોઈ સંખ્યામાં દર્શાવવામાં આવતો ન હોતો અને સ્પષ્ટ ભાર છે તેમાં સંખ્યામાં દર્શાવવામાં આવે છે. આ રીતમાં વસ્તુનો ભાર વસ્તુના વપરાશ, વસ્તુનું વેચાણ, ઉત્પાદન અને વસ્તુ પાછળ થતા ખર્ચના પ્રમાણમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. આમ વસ્તુઓને તેના મહત્ત્વના પ્રમાણમાં જે ભાર આપવામાં આવે છે તે સ્પષ્ટ ભાર કહેવામાં આવે છે. સ્પષ્ટ ભાર આપવાની બે પ્રચલિત રીતો નીચે પ્રમાણે છે. હવે આપણે દાખલાની વાતો કરીએ તો દાખલા આ બે રીતનો હોઈ શકે. જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો જે દાખલો હોય, પરીક્ષામાં તમને કાં તો કીધું હોય કે કુલ ખર્ચ રીતે જીવન નિર્વાહ ખર્ચ શોધો, અથવા કુલ કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીતે જીવન નિર્વાહ ખર્ચની ગણતરી કરો. તો આપણે જોઈએ આ બે રીતોનો અભ્યાસ કરીએ કે સ્પષ્ટ ભાર આપવા માટે આ બે રીતો છે, કુલ ખર્ચની રીત અને કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીત. તો આપણે સૌપ્રથમ અભ્યાસ કરીએ કુલ ખર્ચની રીત. હવે આ કુલ ખર્ચની રીતમાં વસ્તુના વપરાયેલા જથ્થાનો ઉપયોગ કરીને આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષમાં પ્રત્યેક વસ્તુ માટેનો ખર્ચ મેળવી બંને વર્ષમાં બધી વસ્તુઓનો કુલ ખર્ચ શોધવામાં આવે છે.
ચાલુ વર્ષના કુલ ખર્ચ અને આધાર વર્ષના કુલ ખર્ચના ટકાવારી ગુણોત્તરને કુલ ખર્ચની રીતથી મળતો સૂચકાંક કહેવાય છે. ફરી એક વખત, ચાલુ વર્ષના કુલ ખર્ચ અને આધાર વર્ષના કુલ ખર્ચના ટકાવારી ગુણોત્તરને કુલ ખર્ચની રીતથી મળતો સૂચકાંક કહેવાય છે. એટલે ગુણોત્તર ફેર મધ્યક કીધું છે, ગુણોત્તર ટકાવારી ગુણોત્તર. અહીં તમારે બધી જ બાબતો જોઈશે. P0 એટલે આધાર વર્ષનો ભાવ આપેલો હશે, Q0 આધાર વર્ષનો જથ્થો આપ્યો હશે, P1 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ અને Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. એટલે અહીં આપણે લાસ્ટ યરના સૂચકાંકની રીતે અથવા તો પાસેના સૂચકાંકની રીતે કોઈ પણ એક રીતે આપણે તે દાખલો ગણી આગળ વધવાનું હોય છે. તો એમાં લાસ્ટ યરના સૂચકાંકનું સૂત્ર જોઈએ તો I બરાબર સિગ્મા P1 Q0 ભાગ્યા સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. લાસ્ટ પેયર આપણે 1000 યાદ રાખ્યા હતા. ઉપર આવે 10 અને નીચે આવે 00. PQ સિગ્મા PQ નીચે પણ સિગ્મા PQ હોય છે, બરાબર. એટલે લાસ્ટ પેયરમાં 1000 યાદ રાખવાનું છે આ સૂત્ર. ત્યારબાદ જોઈએ તો પાસેના સૂચકાંકનું સૂત્ર, એટલે કઈ કઈ માહિતી આપેલી છે તેના આધારે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર. હવે ધારો કે Q1 ની માહિતી દાખલામાં નથી આપી. Q1 ની માહિતી જો આપી હોય તો પાસેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે, પરંતુ Q0 ની માહિતી આપી હોય, Q0 એટલે કે આધાર વર્ષનો જથ્થો એ દાખલામાં આપેલો છે, અને ચાલુ વર્ષનો ભાવ ને આધાર વર્ષનો ભાવ આપેલો હોય તો લાસ્ટ પેયરના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો. અને પાસેના સૂત્રનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો? જ્યારે Q1 એટલે કે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આપ્યો હોય અને ચાલુ વર્ષનો ભાવ અને અગાઉના વર્ષનો આધાર વર્ષનો ભાવ બંને આપ્યા હોય. એટલે ભાવ તો આપેલા જ હશે, ચાલુ વર્ષ અને આધાર વર્ષના ભાવ તો આપી જશે, પરંતુ જથ્થો કયા વર્ષનો આપ્યો છે. જો ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આપ્યો હોય તો પાસેનો સૂત્ર ઉપયોગ કરવું, અને લાસ્ટ યરનું સૂત્ર ક્યારે ઉપયોગ કરવું? કે અગાઉના વર્ષનો એ આધાર વર્ષનો જથ્થો આપ્યો હોય ત્યારે. આ થઈ કુલ ખર્ચની રીત. હવે જોઈએ તો કૌટુંબિક અંદાજપત્રની રીતે કેવી રીતે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો શોધવામાં આવે છે. તો તેના માટે આપણે જે ભારિત સરેરાશની રીત હતી તેનો ઉપયોગ કરીશું. જોઈએ આપણે આ રીતમાં સૌપ્રથમ દરેક વસ્તુનો ભાવ સાપેક્ષ I મેળવવામાં આવે છે. સૂચકાંક I બરાબર P1 અપોન P0 ગુણ્યા 100. એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ ભાગ્યા આધાર વર્ષનો ભાવ ગુણ્યા 100, બરાબર. P1 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ છે અને P0 એટલે આધાર વર્ષનો ભાવ છે. ત્યારબાદ દરેક વસ્તુનું આધાર વર્ષનો ખર્ચ, અહીં Q0 એટલે જથ્થો નહીં પણ આપણે તેને ખર્ચ તરીકે લઈશું. Q એટલે ખર્ચ, બરાબર. જથ્થો હતો, અહીં તમારે હવે Q એટલે ખર્ચ તરીકે લઈશું. P0 Q0 શોધી તેને ભાવ સાપેક્ષ I ના ભાર W તરીકે લેવામાં આવે છે. હવે W એટલે શું? તો P0 Q0. જુઓ, પહેલાં આપણે W સીધો આપેલો હતો, પણ અહીં W તમારે શોધવો પડશે. અને કેવી રીતે શોધેલો છે? દાખલામાં બંધા સુધી તમને દાખલામાં બેઠો આપી દીધેલો છે W. P0 Q0 એ W લઈ ભારિત સરેરાશના ઉપયોગથી કૌટુંબિક બજેટની રીતથી મળતા સૂચકાંકનું સૂત્ર નીચે મુજબ થાય. I બરાબર સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W. તેમાં I શોધવાનો થાય, ભાર આપેલો હશે, બરાબર છે. તે આવી રીતે બનશે. તેને સંક્ષિપ્તમાં કરતા તો બરાબર સિગ્મા P1 Q0 અપોન સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. તો આ સૂત્ર બન્યું લાસ્ટ યરના સૂચકાંકનું સૂત્ર. એટલે હકીકતમાં કૌટુંબિક બજેટની રીત સૂચકાંક જો મેળવવું હોય તો આપણે યાદ રાખવું પડશે લાસ્ટ યરના સૂચકાંકનું જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. અને લાસ્ટ યરનું જે સૂત્ર હતું તે સૂત્રમાં Q0 એટલે જથ્થો, આધાર વર્ષનો જથ્થો બોલતા હતા, એની જગ્યાએ આપણે આધાર વર્ષનો જે ખર્ચ આપેલો હશે તેની વિગતો આપણે લખીશું. હવે આપણે આગળ જોઈએ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકના ઉપયોગો અને તેની મર્યાદાઓ. તો સૌપ્રથમ તેના ઉપયોગોની ચર્ચા કરીએ કે આ સૂચકાંક આપણે શા માટે કરવો જોઈએ. તેના ઉપયોગ છે, સૌપ્રથમ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની મદદથી જે તે વર્ગના લોકોની નાણાંની ખરીદ શક્તિમાં થતા ફેરફારો માપી શકાય છે. એટલે દરેક વર્ગનું જે નાણાંની ખરીદ શક્તિ છે તે માપી શકાય છે. વેતન વધારા કરતાં વસ્તુનો ભાવ વધારો તીવ્ર હોય
તો કમાનારનું વાસ્તવિક વેતન ઘટે અને પરિણામે તેની ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે આપણો પગાર આટલા રૂપિયા વધ્યો, 5,000 રૂપિયા વધ્યો. હવે ધારો કે 5 વર્ષ પછી 5,000 રૂપિયા પગાર વધ્યો હોય, પરંતુ તેની સામે મોંઘવારી ખૂબ જ ઊંચા પ્રમાણમાં વધી હોય, તો ખરેખર વાસ્તવમાં આપણો પગારનો જે વધારો છે એ પગાર વધ્યો નથી, પગાર ઘટ્યો કહેવાય. કારણ કે તેની ખરીદ શક્તિ ઘટી છે, નાણાંનું મૂલ્ય હવે ઘટી ગયું છે. એટલે નાણાંની સાચી ખરીદ શક્તિ અને વાસ્તવિક વેતન શોધવા માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. નાણાંની ખરીદ શક્તિ શોધવી હોય તો એક સૂત્ર આપ્યું છે, આઈ ભાગ્યા જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ગુણ્યા 100, બરાબર. અને વાસ્તવિક વેતન શોધવું હોય તો વેતન ભાગ્યા જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ગુણ્યા 100. તેવી રીતે આપણે શોધી શકીશું. ત્યારબાદ જોઈએ તો 2 નંબરનું છે ઉપયોગ તેનો. બીજાના જે તે વર્ગ માટે મેળવાયેલ જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક જે તે વર્ગના લોકોની વાસ્તવિક આર્થિક પરિસ્થિતિ જણાવે છે. આથી તે વર્ગના લોકોને ચૂકવાતું વેતન, મોંઘવારી ભથ્થા, બોનસ વગેરેમાં ફેરફાર સૂચવવા આ અંકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે આ અંકનો ઉપયોગ શું છે? તો વેતન, મોંઘવારી ભથ્થું, બોનસ હોય વગેરેમાં જે ફેરફાર થયા હોય તે બધું જ સૂચવવા માટે આ અંક ઉપયોગી બને છે. આ સૂચકાંક 3જો નંબર વસ્તુના છૂટક ભાવોની લોકોના જીવન નિર્વાહ પર થતી અસરો માપે છે. એટલે છૂટક ભાવથી જીવન નિર્વાહ પર કઈ અસર થાય છે, તેથી સરકારને કઈ વસ્તુ આવશ્યક ધારા હેઠળ અંકુશ મૂકવો તેનો ખ્યાલ આવે છે, અને કઈ વસ્તુનો મુક્ત વેપારમાં રાખવી છે, એટલે તેની છૂટી આપવી, તેની નિકાસ કરવા માટેની છૂટી આપવી છે, તેનું માર્ગદર્શન આ પ્રકારના સૂચકાંક દ્વારા મળી રહે છે. એટલે સરકાર માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જીવન નિર્વાહનો ખર્ચ, જે વસ્તુ જીવન નિર્વાહ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે તેને અંકુશ મૂકવામાં કોઈ મતલબ નથી. અત્યારે કોરોના મહામારીમાં પણ જીવન નિર્વાહની જે વસ્તુઓ હતી તેની સરકારે છૂટી આપેલી હતી. ત્યારબાદ જોઈએ તો 4 નંબર છે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક સરકારને કર નીતિ ઘડવામાં, એટલે જે ટેક્સ પ્લાનિંગ હોય છે તેનું, તે માટે નીતિ પોલિસી બનાવવામાં આવે છે, ઉપયોગી છે. ભાવ નિયમન માટે ઉપયોગી છે, અને ભાડા નિયમન જેવી અગત્યની ક્યારેક સામાન્ય બાબતો ઘડવામાં નિર્દેશક રીતે મદદરૂપ થાય છે. ઉપરાંત કોઈ વસ્તુ પર કર નાખવાથી તેની જુદા જુદા વર્ગના લોકોના જીવન નિર્વાહ પર શી અસર થાય છે તે પણ જાણી શકાય છે. એટલે કર નીતિના આયોજન માટે આ સૂચકાંક ખૂબ જ ઉપયોગી છે. 5મું, જુદા જુદા વર્ગના લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની સગવડોની કઈ સગવડોની જરૂરિયાત છે તે નક્કી કરવા માટે સરકારી સંસ્થાઓ અને જાહેર સંસ્થાઓને આ સૂચકાંક ખૂબ ઉપયોગી બનતો હોય છે. પરંતુ જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંકની કેટલીક મર્યાદાઓ જોઈએ, લિમિટેશન છે. તો નંબર 1, સમાજના બધા જ વર્ગના લોકો માટેનો એક સામાન્ય જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક રચી શકાતો નથી. ખરેખર આ સૂચકાંક છે ને એ કોઈ પણ સમાજનો એક વર્ગ હોય તેને અસર કરે છે. તેના પરિણામો બધા જ વર્ગના લોકોને ઉપયોગી બનતા નથી. ધારો કે કોઈ ગરીબ લોકોને ધ્યાનમાં રાખી અને જીવન નિર્વાહ ખર્ચના વસ્તુઓ દ્વારા જે સૂચકાંક શોધવામાં આવે છે તે તવંગર વર્ગના લોકોને, પૈસાદારને લાગુ પડતો નથી, કારણ કે દરેકની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ અલગ હોય છે. બીજું મર્યાદા છે, કોઈ એક પ્રદેશના કોઈ એક વર્ગના લોકો માટે મેળવાયેલો જીવન નિર્વાહ માટેનો સૂચકાંક બીજા કોઈ પ્રદેશના તે જ વર્ગના લોકો માટે પણ બિનઉપયોગી નીવડે છે. હવે કોઈ એવો પ્રદેશ આપણે તેને અનુસંધાનમાં આપણે સૂચકાંક શોધ્યો હોય તો અન્યત્ર જગ્યાએ બીજા પ્રદેશમાં તમે જાઓ તો આ સૂચકાંક એ ઉપયોગી બનતો નથી. ત્રીજું, જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચકાંક કોઈ વર્ગના ખર્ચમાં થતો સરેરાશ ટકાવારી ફેરફાર દર્શાવે છે. તેથી વ્યક્તિગત જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં થતા ફેરફાર માપી શકાતા નથી.
આ તો સમૂહ માટે ઉપયોગી છે. આ સૂચકાંક છે એ વ્યક્તિગત માટે ઉપયોગી થતો નથી, કારણ કે દરેક વસ્તુની જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓ, મોજ શોખની વસ્તુઓ દરેકની આવક અલગ અલગ હોતી હોય છે. 4 નંબરની મર્યાદા જોઈએ તો જુદા જુદા વર્ગના લોકો માટે તેમજ જુદા જુદા પ્રદેશો માટે અલગ અલગ સૂચકાંકની રચના કરવી પડે છે. આ તો બહુ માથાકૂટવાળું કામ થાય છે કે જુદા જુદા વર્ગના લોકો હોય, જુદા જુદા પ્રદેશના લોકો હોય, એ બધાય માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક હોય તો અલગ અલગ બનાવવો પડે. બરાબર. 5મું, એક જ વર્ગના લોકોના ખર્ચ તેમના કુટુંબના કદ, રહેણી-કરણી, શોખ, ટેવ વગેરે પર આધારિત છે. એક જ વર્ગના બધા કુટુંબોના ખર્ચનું પ્રમાણ પણ એક સરખું હોતું નથી. હા, એ તો વાત કરી જ ને. આપણે ધારો કે કોઈ તવંગર વર્ગ લીધો, પણ તવંગર વર્ગના દરેક તવંગર કુટુંબનું જુદું જુદું હોય છે. ઘણા શોખીન લોકો હોય છે, તો ઘણા કરકસરયુક્ત પણ જીવતા હોય છે. એટલે દરેકનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચ અલગ અલગ થતો હોય છે. 6, તેની ગણતરીમાં આધાર વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે કુટુંબની રહેણી-કરણીમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી એવી ધારણા કરવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં સમય બદલાતા શોખ, ટેવ, પસંદગી વગેરે બદલાય છે. તેથી નિયમિત સમયને અંતરે કૌટુંબિક અંદાજપત્ર તપાસ કરી વસ્તુઓ અને તેના ભારમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને જો વેટેજ એટલે ભાર આપ્યો, ધારો કે તેનો ભાર, અનાજનો ભાવ 40 છે, તો સમય જતાં જતાં તેનો ભાર પણ ઘણી વખત બદલાતો હોય છે. એટલે વસ્તુઓનો ભાર પણ ઘણી વખત બદલાતા હોય છે, જેની અવગણના કરવામાં આવેલી છે. બસ, આભાર મિત્રો. આપણે ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.